ਹੁਣ तक सतगुरु महाराज की बख्शिश का सदका 82 अंग तक श्री राग के अर्थ श्रवण कर चुके हाँ। ਹੁਣ सतगुरु महाराज 83 अंग ते श्री राग की वार प्रारंभ कर रहे ने। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच केवल कुल 22 वारां आउंदियां ने। सो जिन्हां दी खलासी पड़चोल इस प्रकार है कि हर एक सज्जन नूं इन्हां वारां दा पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपां पहली वार दे अर्थ प्रारंभ करन जा रहे हाँ। सो इस करके इन्नी गल दी ज्ञात होनी चाहिए है कि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच कुल 31 राग हैं। सो इस तरह श्री राग, माझ राग, गौड़ी राग, आसा राग, गूजरी, देवगंधारी, बिहागड़ा, वड़हंस, सोरठ, धनासरी, जैतसरी, टोडी राग, बैराड़ी, तिलंग राग, सूही, बिलावल, गौंड, रामकली, नट नारायण, माली गौड़ा, मारू राग, तुखारी राग, केदारा, भैरों, बसंत, सारंग, मल्हार, कानड़ा, कल्याण, प्रभाती ਅਤੇ 31वां राग है जैजावंती। सो इस तरह कुल 31 राग गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे विच गुरां दी किरपा होई है। सारे राग मिला के सो जिवें गौड़ी दीयां 11 जातियां ने, सो इसे तरह ललित बिलावल है। सूही राग विच कई जातियां अगे लिखियां हुईयां ने। सो माझ राग दीयां कई जातियां लिखियां हुईयां ने। इन्हां सारियां नूं मिला के कुल 62 राग बनते हैं। सो इस तरह 62 राग अते 65 घर, 65 घरां विचों 17 घर ही प्रवान कीते ने गुरबाणी अंदर महाराज ने। 22 वारां जो उचारण कीतियां ने ये 17 रागां विच हन। पहला श्री राग की वार है, फिर माझ राग की वार, गौड़ी राग विच आसा, गूजरी, बिहागड़ा, वड़हंस, सोरठ, जैतसरी, सूही, बिलावल, रामकली, मारू, बसंत, सारंग, मल्हार अते 17वां है कानड़ा। गौड़ी राग विच 2 वारां आउणगियां। गूजरी राग विच भी 2 वारां आउणगियां। रामकली राग दे विच महाराज ने 3 वारां उचारियां ने। मारू राग दे विच 2 वारां उचारण कीतियां ने। सो धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह दीयां कुल 3 वारां हन। माझ राग दे विच, आसा राग दे विच अते मल्हार राग दे विच। धन गुरु अमरदास साहिब महाराज दीयां 4 वारां हन। गूजरी राग दे विच, सूही राग विच, रामकली राग विच अते मारू राग दे विच। गुरु रामदास साहिब महाराज दीयां 8 वारां हन। श्री राग दे विच गौड़ी, बिहागड़ा, वड़हंस, सोरठ, बिलावल, सारंग अते कानड़ा दे विच। गुरु अर्जन देव साहिब महाराज दीयां कुल 6 वारां हन। गौड़ी, गूजरी, जैतसरी, रामकली, मारू दखना अते बसंत राग दे विच। गुरु साहिबां तो बिना एक वार भाई सत्ता बलवंडा दी रामकली राग दे विच। सो 22 वारां विच सारियां 9 धुनां महाराज ने चढ़ाइयां ने। 9 धुनां इस प्रकार महाराज ने बख्शिश कीतियां ने। सो पहली धुन माझ राग दे विच 137 अंग ते, दूसरी धुन गौड़ी राग विच 318 अंग ते, तीसरी धुन आसा राग विच 462 अंग ते, चौथी धुन गूजरी राग विच 508 अंग ते, पंजवीं धुन वड़हंस राग विच 585 अंग ते, छेवीं धुन रामकली राग दे विच 947 अंग ते, सतवीं धुन सारंग राग विच 1237 अंग ते, 8वीं धुन मल्हार राग दे विच 1278 अंग ते, 9वीं धुन कानड़े राग दे विच 1312 अंग ते,
महाराज ने बख्शिश कीतियां ने। सो जिन्हां सूरमिਆਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, जिस प्रकार पहला लिखिया जाता है, मलक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सोही आकी धुन गावणी। इसे तरह टुंडे अस राजे की धुनी दूसरी जिहड़ी है वो राय कमाल दी मौज की धुनी गावणी। तीसरी फिर आसा दी वार दे रंभ च आउंदी है टुंडे अस राजे की धुनी। चौथी आउंदी सिकंदर बिराहिम की धुनी गावणी। पंजवीं लला बहलीमा की धुन गावणी। छेवीं आउंदी है जोधा वीर है पूरबाणी की धुन गावणी। सतवीं राय महमे हसने की धुन गावणी। अठवीं राणे कैलाश तथा मालदे की धुन गावणी। नौवीं आउंदी है मूसे की वार की धुनी गावणी। धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह ने ढाडियां तो ये वारां जदों सुनियां, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे विच भाई गुरदास साहिब जी पासों ये लिखवाइयां। धुनां दे लिखाउण दा जिक्र छेवें पातशाह दे गुरबिलास विच आउंदा है। जिस प्रकार फरमाया उत्थे मलक मरीद सूर चंद्रहड़ा जुद्धपुर, ताकि धुन सुन वार माज की चढ़ाई है। कमाल राय धार क्रुद्ध मौजदी यकीनो युद्ध, ताकि धुन सुन वार गौड़ी की लिखाई है। टुंडे अस भयो जस कीनो बड़ो युद्ध रस, धुन सो अपार ताहे आसा वार पाई है। सिकंदर सो बड़ो बल ब्रह्म सो जो युद्ध भल, ताकि धुन बैरी दल गूजरी धराई है। सुन कै धुन और लला बहलीम की, है बड़हंस के माहे चढ़ाई। जोध सो वीर भयो रणधीर, पूरबाणी सो रस मुदर मचाई। सो धुन राम कली शुभ राग में होए दयाल गुरु जी लिखाई। महमे हसने जिम युद्ध कियो धुन, सुंदर सारंग वार धराई। उन राणे कैलाश माल देव जिम युद्ध कियो, ते धुन गुरु प्रकाश मल्हार राग पै सो लिखी। मूसे वार की धुन सुनी श्री गुर मन हरखाए, वार कांधड़े पर लिखी सो धुन गुर प्रगटाए। इस तरह महाराज दे ये गुरबिलास पातशाही छेवीं ध्या 8 विच धुना चढ़ाउण बारे जिक्र आउंदा। वार दा भाव है शब्द दे अनेकां अर्थ गुरबाणी विच वार अर्थ थल्ले आए ने, जिवें सोचै सोच न होवै जे सोची लख वार। इत्थे वार दा अर्थ है कई बेर, लखां वार, लखां बेर। फिर आउंदा है नानक सिज अवेहा वार, बहुड़ न होवी जन्मड़ा। उत्थे वार दा अर्थ है वेला। बिनस जाए खिन वार, उत्थे वार दा भाव है वारी। एक चाले एक चाल सह सब अपनी वार, उत्थे है वारी। फुन बहुड़ न आवन वार, ये है वारी। 15 थिती तै 7 वार, कह कबीर और वार न पार। ये वार जिवें हुंदे ने ऐतवार, सोमवार, मंगलवार। बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सद वार। ये वार दा अर्थ है बेद। जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। इत्थे वार दा अर्थ है देर। लेखै वार न आवई तू बख्श मिलावन हार। इत्थे वार दा अर्थ है अंत। सो वार पद एक खास धारना दे छंद लई वरतिया गया है। इस दी लै जिहड़ी वीर रस च भरी हुई हुंदी है। आम करके वार विच किसी योधे दी सूरबीरता दा जां किसी महापुरुष की वडियाई का वर्णन हुंदा। खुद जिवें पता लगता है कि वार का मुढ़ शहजादा खुसरो के समय तो होया। इस तो बाद फिर कई भट्ट वारां उचारते रहे ने। मुगल राज के समय सब तो पहला गुरु नानक देव जी ने वारां उचारियां, फिर गुरु अमरदास महाराज ने, फिर गुरु रामदास महाराज ने, गुरु अर्जन देव साहब महाराज ने वारां उचारना कीतियां ने। अकबर बादशाह वेले अनेकां भट्टां ने वीर रस पूरत वारां उचारियां, जो अकबर ते होर राजपूत राजियां दे दरबारां विच पढ़दे रहे ने। खुशी दे मौके राज दरबारां विच भट्ट लोग जाके खानदानी शान प्रगट करन लई जसदायक वडियाइयां दीयां वारां उचारदे सी अते लड़ाई दे मौके योधियां दी सूरबीरता ते दलेरी प्रगट करन लई पिछले बहादुर सूरमिਆਂ दीयां वारां उचारदे सी। जिन्हां वारां नूं सुण सुण के बहादुरां दे दिल विच जोश ते रग रग अंदर वीरता दा
ਖੂਨ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਭੱਟਾਂ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੁਆਦਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਰਾਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਜਾਂ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ 22 ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 9 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਧੁਨੀ ਦਾ ਆਲਾਪ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ 9 ਤੋਂ 9 ਉਚਾਰਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ 83 ਅੰਗ ਤੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜੇ ਵਾਰ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ, ਵਾਰ ਮਹੱਲੇ ਤੀਜੇ ਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਭੱਟ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਨਾਮ ਜੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਣੀ ਵਾਰ। ਸੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਢਾਡੀ ਬਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਸ ਕਰਨਾ, ਜਸ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕਾ, ਹਰ ਕੈ ਦਰ ਆਇਆ, ਹਰ ਅੰਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਢਾਡੀ ਮੁਖ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਪੁੱਛਿਆ ਢਾਡੀ ਸਦ ਕੈ, ਕਿਤ ਅਰਥ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਬੇਕਾਰ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ, ਰਾਤ ਦੇਹ ਕੈ ਵਾਰ, ਧੁਰੋਂ ਫੁਰਮਾਇਆ, ਢਾਡੀ ਸੱਚੈ ਮਹਿਲ ਖਸਮ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੰਗਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 91 ਅੰਗ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 21 ਪੌੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਹਰ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਪਰ 88 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ 14ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 2 ਮਹੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 21 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 22 ਮਹੱਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ 43 ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸ਼ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਵਈਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਸੀ
ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਵਈਆ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਦੇ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦੀਵੇ ਆਪੇ ਜਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਭੈਰੋਂ ਰਾਗ ਦੇ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਹਲੂ ਆਪੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਲ੍ਹਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਆ ਕੇ ਆਪੇ ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਰਾਗ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਸੀਰ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਰਾਗ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਰਾਗਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਾਗ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ। ਸਦਾ ਹਰ ਸੱਚ ਮਨ ਵਸੈ ਨੇਚਲ ਮਤ ਅਪਾਰ। ਸੱਚਾ ਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਅਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਤਾਂ ਅਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੱਤ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹਿਲਦੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਚਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਤਨ ਅਮੋਲਕ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹਵਾ ਸੱਚੀ ਮਨ ਸੱਚਾ, ਸੱਚਾ ਸਰੀਰ ਆਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਢੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਟਾ ਬੱਕਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ 8 ਵਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸਰੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਆ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਸੋ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ, ਗਿੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਸਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਨ ਬਹਿਣੇ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੈਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਸੱਚੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸੱਚ ਵਾਪਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੀਵ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣ ਰੂਪ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹੋਰ ਬਿਰਹਾ ਸਭ ਧਾਤ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਹਾ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਧਾਤ ਹੁੰਦੇ ਦੌੜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਟੰਤ ਲਲਨਾ ਘਟੰਤ ਦੀਪਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘਟਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਘਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਦੌੜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੌੜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਮਾਤਰ ਛਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਘਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਇਹੋ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ, ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਹੋਏ।
ਇਹ ਚੰਚਲ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਬੋਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਹਰ ਚੇਤੈ ਨਾਹੀ, ਜੰਪੁਰ ਬੱਧਾ ਦੁਖ ਸਹਾਈ। ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਕਿਛ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਮਨਮੁਖ ਪਾਪ ਬਚਾ ਬਣਿਆ। ਸਹਿ ਦੇਖੇ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਅੰਧਾ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਵਿਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਆਮ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ, ਸੋ ਉਸ ਤੁਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਮੁਖੋਂ ਤੁਹਾਰੀਆ, ਮੋਹੀ ਦੇਖ ਦਰਸ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ, ਸੁਪਨੇ ਉੱਭੀ ਭਈ ਗਹਿਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ, ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਵਿਰਾਜਤ ਪੇਖ ਮਨ ਬੰਚਲਾ। ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਭੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ। ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨ। ਚੌਥਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ, ਤਿਸ ਨਾਨਕ ਪਰਸਣ ਆਵੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿ ਦੇਖੇ ਬਿਨ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ, ਆਸਤਕ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਾ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਨਾ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਅੱਖੀਂ ਲੀਤੀਆਂ ਸੋਈ ਸੱਚਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅੱਖਾਂ, ਸੁਰਤੀ ਸਿਮਰਤੀ ਰੂਪ ਅੱਖਾਂ, ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਅੱਖਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਵਿਰਾਗ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਗੇ ਹੁਣ ਪੌੜੀ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੌੜੀ ਹਰ ਇੱਕੋ ਕਰਤਾ ਇੱਕ, ਇੱਕੋ ਦੀਵਾਨ ਹਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਸਰਾ, ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਚਹਿਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣ ਆਦਤ ਹੈ ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਭਾਵ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੀਵਾਨ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਵਾ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਹਿ ਦਾ ਹੈ ਅਮਰ, ਇੱਕੋ ਹਰ ਚਿੱਤ ਧਰ। ਇੱਕ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹਰ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ, ਡਰ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਦੂਰ ਕਰ। ਉਸ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ, 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਤਿਸੈ 9 ਸਾਲ ਆਹੇ, ਜੇ ਤੁਧ ਰੱਖੈ ਬਾਹਰ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਉਸ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕਰ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਊਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ, ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਲਾਗਿਆ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੁਝਿਆ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭਾਸਾ, ਤੂੰ ਜਨ ਕਹਿ ਹੈ ਸੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਸੋ ਹਰ ਜਪ ਭਉ ਬਿਖਮ ਤਰ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਭੈ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਖਮ ਕਠਨ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਸੋ ਹਰ ਜਪ ਭਉ ਬਿਖਮ ਤਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆਂ, ਕਿਆ ਚੱਲੈ ਤਿਸ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ 'ਚ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕ ਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਾਸਲੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਛਕਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆ ਭਰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਇੱਕ ਰਾਤ ਫਰੀਦ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 3 ਫਕੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਪਰਦੇਸੀ ਫਕੀਰ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੜਵਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਛੰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। ਫਿਰ 3 ਫਕੀਰਾਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਤਰਕ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਫੁੱਲੜਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਫੁਲਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਫਲ ਪੇ ਪੱਛਾ ਰਾਤ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੁੱਧ ਆਦਿਕ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜਾਗਨ ਲਹਨ ਸੇ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਕੰਨੋਂ ਦਾਤ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਈਂ ਦੇ ਕੰਨੋਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਖਮ ਜਿਹੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਵਰਤ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆਂ, ਕਿਆ ਚੱਲੈ ਤਿਸ ਨਾਲ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੰਤਰੀਵ ਦੱਸਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜਾਗੰਦੇ ਨਾ ਲਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਾਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਈਆ ਭਰ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਵਾ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਛੰਨੇ ਸਮੇਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਫਲ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੜ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਸੁਣ। ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆਂ, ਕਿਆ ਚੱਲੈ ਤਿਸ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਗਿਆਨ ਵਿਰਾਗ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਦਾਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਜਾਗੰਦੇ ਨਾ ਲਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ
अपने आप ਨੂੰ जागृत दिमाग वाले मानते ने, कहते फलाना बड़ा रोशन दिमाग है, वेद शास्त्र सिमरतियां दे ज्ञाते ने, उन्हां दे टीकाकार ने, वो विद्या दे हंकार करके परमात्मा कोलों कुछ ले नहीं सकते। अते एक सुते हुए जिहड़े अनपढ़ बंदे पुरुष ने, उन्हां नूं उठाल के उद्यम दे के शुभ गुणा रूप दातां दे दिंदा परमात्मा। दात है दात रखी हथ अपना, जिस भावै तिस देई, दात खसम की पूरी होई, नित नित चढ़ै सवाई राम, पार ब्रह्म खसमाना कीया, जिसदी वड्डी वडियाई राम। सो जिवें कथा किते भी होवे, ਜਿਹੜੇ आम जग्यासू हुंदे ਉਹ लाभ लै लैंदे ने, क्योंकि उन्हां नूं प्यास हुंदी, चाहना हुंदी है कि सानूं कोई सिखावे, कोई दसे। पर ਜਿਹੜੇ विद्वान हुंदे ने, ज्ञानी लोग हुंदे ने, ਜਿਹੜੇ कहने मैं भी जानदा, ਉਹ नुक्स कढ़दे रहिंदे हुंदे ने, आह गल नहीं ठीक कही, इहनूं आउंदा ही कुछ नहीं, आह फलाने नूं ऐ नहीं कहा, आह गल ऐ नहीं, ਉਹ कीड़ी वांगू खड्डा ਲੱਭ के उत्थे बैठ जाते हैं। वो पूर्ण तरह लाभ नहीं लै सकते, जिग्यासू लाभ लै जाता। भोले भा जिहड़े बंदे सुनते ने, वो भावना रख के प्रेम नाल सिमरन करन लग जाते हैं, वो शहद की मक्खी वांगू रस लै जाते हैं विचों। ते जिहड़े दूसरे लोग ने, वो कंडियां नूं ते कड़त्तण वल नूं ही देखते रहंदे ने। महला पहला, सिदक सबूरी साधकां, सबर तोसा मलायकां। महाराज कहने साधकां तो भाव जग्यासूआं नूं जिहड़ा सिदक हुंदा भरोसा, ते सबूरी हुंदा संतोख धारना चाहिदा। रब दे प्यारिਆਂ ने जिन्हां ने भगती करनी है, उन्हां नूं एक तां याद रखो भरोसा, ते दूसरा संतोख, अते मलायकां ज्ञानवानां पास जिहड़ा सबर संतोख दा तोसा हुंदा, खर्चा होना चाहिदा। जे ज्ञानवान बंदे कोल सबर नहीं, संतोख नहीं, फिर वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता परमात्मा तो। दीदार पूरे पायसा, थाओ नाही खाए का। इस तरह वो पूरे परमेश्वर का जिहड़ा दीदार दर्शन पा लेंदे ने। दीदार पूरे पायसा, अते जिहड़े खायक हुंदे ने, मूर्ख लोग हुंदे ने, उन्हां नूं स्वरूप रूपी थां नहीं मिलदी। पौड़ी चौथे पातशाह दी है। पहले पातशाह दे 2 श्लोक श्रवण कीते ने। सब आपे तुध पाए कै, आप कार लाई। हे अकाल पुरख वाहिगुरू, सारी दुनिया तुसी पहला तो आप पैदा की है, फिर तुसी हरेक नूं उहदे कर्मां मुताबक धंधियां च लाता, कम्मां दे विच लाता है, जिहा जिहा कोई कर सकदा है। तू आपे वेख विकसदा अपनी वडियाई। अपनी वडियाई इच्छा अनुसार वेख के तू आप ही विकसदा, प्रसन्न हुंदा। हर तुद्धों बाहर किछ नाही, तू सच्चा साही। हे हरि, तुहाडे तो बाहर कुछ भी नहीं, तुसी सारिਆਂ दे सच्चे मालक हो। तू आपे आप वरतदा, सबनी ही थाही। तू अपने आप ही सारिਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ आप ही ਵਰਤ ਰਿਹਾ है। हर तिसै ते आवहो संत जनहो, जो ले छड़ाई। कहने संत जनों, हरि ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ करो, ਜਿਹੜਾ अंतम समय ਤੇ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਜਦੋਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀ ਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਚਾਲ ਆਪਾਂ ਗਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। फक्कड़ जाति फक्कड़ नाओ, सबना जिया इक्का छाओ। हुण कोई जाति अभिमान कर लवे, मनुख अपनी जात का हंकार कर लवे, वो बड़ी कोई तारीफ करदा, उहनूं महाराज इस तरह समझाउंदे ने। फक्कड़ जाति फक्कड़ नाओ, सबना जिया इक्का छाओ। जिहड़ा कोई मनुख अपने आप नूं चंगा कहाउंदा, किवें आपो जे को भला कहाए, नानक तां पर जापै, जां पत लेखै पाए। जिहड़ा कोई बंदा अपने आप नूं चंगा कहाउंदा है, ਉਹਦੀ जाति फक्कड़ खराबड़ी है बस, अते ਉਹਦਾ नाम भी फक्कड़ फजूल ही है। क्योंकि सारियां जीआं विच तां एक परमेश्वर ही है व्यापक। सबना जीआं इक्का छाओ।
ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾਤੀ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਫੱਕੜ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਉ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾਮ ਰੂਪ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਲਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਪੈ ਜਾਂ ਪਤ ਲੇਖੈ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜਾਪੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਤ ਅਬਰੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੇ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪਰਖ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਨੇ ਬਚਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੋ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਈਰਖਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਉਦਾਸੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਪ ਕੋਠੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਸੋ ਮਾਈ ਭਰਾਈ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਠਾ ਸਾਰਾ ਲਿਪ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਠੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਚਿਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਿਪਤੀ। ਬਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਬਾਰੀਆਂ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੀਗੀ ਬਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਚਿਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਿਪ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1596 ਅੱਸੂਬਦੀ ਦਸਵੀਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਗਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾਓ, ਕੌਣ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨੇ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਲੱਭਿਆ, ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗਿਓਂ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵਿਹਬਲਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਵੀ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਠੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਡੋਲ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮੰਗਵਾ ਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਰਤੀ, ਕਸਤੂਰੀ, ਕੇਸਰ, ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ, ਮੱਖਣ, ਇਹ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਤਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਝੱਸਿਆ। ਝੱਸਦਿਆਂ ਝੱਸਦਿਆਂ ਜਦ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਉਤਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬੇਬਲ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰੀਰ, ਪਰ ਚਿਹਰਾ ਐ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ, ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਚਿਹਰਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲ ਗਏ ਬਚਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇ।
जिस प्यारे स्यों नेह तिस आगै मर चलीए। कहते जिस प्यारे गुरु नानक देव जी नाल साडा नेह प्रेम है, उन्हां तो आग्या भाव पहलां ही सानूं मर के चलिया जाना चाहिदा सी दुनिया चों। असीं अपनी कन्नी ना सुणदे कि गुरु साहिब जी संसार तो अलोप हो गए। त्रिग जीवन संसार ताकै पाछै जीवना। तिस गुरु नानक देव जी तो बाद जिहड़ा जिउणा संसार च ਉਹ ਧਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਜਿਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹੋ ਤੇ ਸਾਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੇਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਤ ਭਾਤ ਮਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਣੇ ਦੇ संसार के अंदर उस जिउणे धरकार है। जे आग्या मन के जिउए तो ठीक है, पर जे आग्या ना मनी तो फिर धरकार है साडा। क्योंकि गुरु साहिब का हुक्म होया कि तुसां ने उपदेश दे के संगतां नूं निहाल करना है। इसे हुक्म अनुसार बाहर आके संगतां नूं फिर दर्शन दे के उपदेश के राही निहाल किया। इस तरह हुण अगे गुरु रामदास महाराज की पौड़ी पौड़ी तुर आपे धरती साजी है, चंद सूरज दोए दीवे। हे अकाल पुरख वाहिगुरु, तुसां आप ही धरती बनाई है अते चंद्रमा सूरज दो दीवे बनाए ने। 10 4 हट तुद साजिया वाह पार करीवे। 10 ते 4 14 लोकां ने तुसीं हट बनाए ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जीव कई तरह के व्यापार नूं करदे ने। अथवा कहते तो आपे धरती साजी है, चंद सूरज दो दीवे। हे वाहिगुरू, तुसां आप ही मनुखा देह रूपी धरती बनाई है अते चंद सूरजे ते किहड़े बनाते, खब्बा ते सज्जा नेत्र, ये दोवें दीवे बनाते ने। दोए दीवे 14 हट नाले, जेते जी तेते बनजारे, खुला खुले हट हुआ व्यापार। इस करके सतगुरु कहने 10 4 14 इंद्रियां रूपी हट तुसां बनाए ने। इस विच सारे जीव कर्मां दा व्यापार करदे ने। हे अकाल पुरख वाहिगुरू, तुसां आपने सतसंगत रूपी धरती बनाई है। चंद ते सूरज दो दीवे किहड़े बनाए, विराग ते ज्ञान। 10 ते 4 14 इंद्रियां दे दमन करने रूप हट तुसां बनाए ने। इस विच सारे गुरमुख शुभ गुणां दा व्यापार करदे ने। इक ना नो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे। हे हरि, उन्हां इकना नूं तुसीं मनुख जन्म दा लाभ दिंदे हो जो गुरां दे सन्मुख होके गुरमुख थीवे, भाव गुरमुख होए ने, गुरमुख बने ने। तिन जम काल ना व्यापई जिन सच अमृत पीवे। उन्हां नूं हुण जम काल व्यापदा नहीं, उन्हां नूं जन्म मरण दा दुख लगदा नहीं जिन्हां ने सच नाम रूप अमृत पीता। ओए आप छुटे परिवार स्यों तिन पिछै सब जगत छुटीवे। वो आप सारे परिवार समेत संसारक बंधनां तो छुट गए ने। उन्हां पिछे चल के सारा जग भी छुट गया। नानक ते मुखुजले केती छुट्टी नाल, किन्नियां दी नाल ही छुट्टी करा ली अपने। श्लोक महला पहला। गुरु साहिबां दी सिफत सुन के एक काजी आया गुरु नानक देव जी महाराज कोले, कहन लग्या आके कि उम्मत जिहड़ी है सृष्टि किहदे पैदा कीती है जी, किस द्वारा पैदा हुई है, इहदे विच वसदा कौन है। दूजी बेनती की खुदा दे जो बंदे ने उन्हां दे की लक्षण हुंदे जी। तीसरी बेनती की खुदा दी कीमत किसी ने पाई है कि नहीं पाई अज तक। चौथी बेनती की कि शरई लोग जिहड़े ने शरह दा विचार किवें करदे ने। इसे प्रकार पंजवीं बेनती च कहण लग्या संसार समुंदर तो पार किवें होईदा। छेवीं बेनती की सिजदा किहड़ा करे जिहदे कीतियां मन नूं नफा होवे। ਤਾਂ सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह 84 अंग के उत्ते श्लोक महला पहला च जवाब दिंदे ने। पहले पातशाह श्लोक है, कुदरत करके वसिया सोए। पहले प्रश्न का उत्तर दिंदे ने कि कुदरत जिहड़ी है ना, परमात्मा ने आप ही सृष्टि पैदा की है। कुदरत के द्वारा, कुदरत के द्वारा परमात्मा ने सृष्टि पैदा की, पर कुदरत माया द्वारे पैदा की है। परमात्मा ने की तो आप ही है। सृष्टि नूं पैदा करके वो वाहिगुरू आप ही इहदे विच वस रहा है। कुदरत करके वसिया सोए, कुदरत द्वारा करके पैदा संसार नूं फिर इहदे विच आप बैठा।
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ। ਜਾਂ ਵੇਖਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਹੀ ਚੰਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਉਣਾ ਇਹਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀਰਤਨ 16 ਨਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜ ਤੱਕ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮਗਰ ਰੂਪ ਚ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਥਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਚਲੋ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਖਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਅੱਖਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹਾਸਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੈ ਸਰੀਅਤ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਈ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਈ ਲੋਕ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਿਤਾਬ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਕੈਸੇ ਪਾਵਹਿ ਪਾਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬੁੱਝੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਸਿਦਕ ਕਰ ਸਿਜਦਾ ਮਾਨ ਕਰ ਮਕਸੂਦ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਜਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਫਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਸਿਜਦਾ ਕਰੇ। ਸਿਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਕਸੂਦ ਹੁੰਦਾ ਨਫਾ, ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਟੇਕੋ। ਨਮਸਤਵੰ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਭੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਲੇਖੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਟੇਕੋ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਧਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਧਿਰ ਮੌਜੂਦ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਐ ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ। ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਬ ਪ੍ਰਿਆਇ ਤਾਤ ਪਰਜ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ। ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਨਾ ਨੇੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੂਰ ਰਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਨੇੜੇ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਣ ਰੋਪਣੇ ਰੂਪ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਦਤ ਕੀੜੀ ਵਾਂਗੂ ਖੱਡ ਲੱਭਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਾ ਰੋਪੋ, ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਾ ਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ
ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲੈ ਜਾਂ ਮਨ ਰਹਿ ਹਦੂਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਤ ਪਰਜ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਬ ਪ੍ਰਿਆਏ ਤਾਂ ਤਾਤ ਪਰਜ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਸਪਤਦੀਪ ਸਪਤ ਸਾਗਰਾ ਨਵਖੰਡ 4 ਵੇਦ 10 ਅਸ਼ਟ ਪੁਰਾਣ। 7 ਦੀਪ ਨੇ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, 9 ਖੰਡ, 4 ਵੇਦ, 10 ਅਸ਼ਟ ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ 18 ਪੁਰਾਣ ਨੇ। ਹਰ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ, ਹਰ ਸਭਨਾ ਭਾਣਾ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੁਝੈ ਧਿਆਵ ਹੈ ਜੀ ਜੰਤ, ਹਰ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣਾ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਪੀਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਲਈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਓ 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 ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਰਿਆ ਰਾਧ ਦੇ ਤਿਨ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਧਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਕਰ ਜੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਿਡਾਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ।